बहुत दिन तले जड़े महाजन थिले तांकर अचलाचल संपत्ति हेले गोटे बोली पुओ अनेक ठाकुर को डाकी डाकी बुढ़ा बयस पुओटीए पाइछंती अति गेह्लारे बढ़ाई थांती ताकू पुओटीर ना अति श्रद्धारे रखिले दामोदर तांको पड़ोशी घरे झीओटीए थाए ता ना हेउछि पद्मिनी सतरे पद्मिनी से ता मुंडर केशरू सबुबले पद्मगंध भासी आसे महाजन पद्मिनीर बापा को कथा देई थांती से ताकू बोहू करि नेबे तेणु पद्मिनीर बापा खुशी रे फाटी पड़ुथांती दामोदर बड़ हैला किंतु बापा मांकर स्नेह ताकू अमनिष करदेला से किछि काम दाम करेनी अनवरत गाँवर पिलामानंक सांगरे मिसी बदमाशी करुथाए या घरू काकुड़ी ता पोखरीरू माछ चोरी करी दिन कटाउथाए पुअर एभली प्रकृति देखी बापा माँ दुखित हेले भी अत्यधिक स्नेह वशतः ताकू किछि कहू नथांती तेणु दामोदर मन आकाश रे उड़ुथाए दिने महाजनंकर देह खराब हला बुढ़ा हेलेनी एणे पुअर चिंता तांकू शଯ୍ୟାଶାयी करदेला तांको स्त्री सबुबले तांको पाखरे बसी लुह गड़ाती वैद को डकाई उष्म पानी व्यवस्था करती किंतु महाजनंकर देह सुस्थ हेबार ना धरु नथाए कथार अछि लुण खाए हांडी चिंता खाए गंडी शेष महाजनंकर शेष समय आसीगला से पुओ को पाखरे बसाई कहले पुओरे जेते कहले भी तू आम कथा मानिलुनी सबुबले हो हो टो टो होई बुलिलु घर कथा किछि बुझिलुनी मु मला परे तू कौन करिवु से चिंतारे मु मरण द्वारे पहुंची गलिनी मोर शेष कथा दी पद तते कहिबार अछि मन देई सुन जदि सेई कथारे चालिबु तेबे हुए तो जीवनर गति बदली जीवो आउ तू खुशी रे जीवनटा कटई दे पारिबु पुअरे समस्तक जीवन रे तीनोटी संकट आसे कर्म संकट धर्म संकट और मर्म संकट कर्म संकट रे पड़िले निज विवेक को पचारि काम करिबु धर्म संकट आसिले अन्यर परामर्श नेबु मर्म संकट आसिले तीन मुंडिया को पचारिबु तीन मुंडिया किए बुझी पारिलानी दामोदर से बापा को पचारिला बापा तीन मुंडिया किए ताकू मु पाइबी केउठु किंतु महाजन उत्तर देवा परिस्थिति रे नथिले तांकर निश्वास रुद्ध होई आसुथला किछि कहिबा पाई ओठ थरुथला किंतु किछि कहि पारु नथिले हठात तांकर आखि दोला डोइती ऊपर को उठिगला आ से चली गले एबे आसिला धर्म संकटर समय कौन करिवो बापांकर शुद्धिक्रिया करिवो केमिति बापा तो कहिथिले धर्म संकट बेले अन्य को पचारिबा कथा से माँ को पचारला माँ दुखरे भांगी पड़िथिले भी पुओ को तो बंचाइबा को पड़िबो एने तांकर महाजन परिवार साई भाई रे महाजनंकर बड़ डाकहाक तांको शुद्धिक्रिया सेमिति करिबा को पड़िबो नहले मान सम्मान चली जिवो से पुओ को कहिले तू सब व्यवस्था कर पैसा कोडी कथा मु बुझुची घरे जहा गहना गांटी थिला महाजनी आनी ताकू सब बिकी देले महाजनंकर शुद्धिक्रिया भलरे भलरे होईगला धर्म संकट टळीगला किंतु घर चलिबो केमिति पुओ तो दुनियादारी जानेनी निजे माइपी लोक करिबे बे कौन घर संसार चलिबा पई शेषरे जमीबाड़ी बिक्री चलला पड़ोशी घरवाला खूब अल्प टंका कौड़ी रे महाजनक जमीबाड़ी किणी नहीं दिन को दिन धनी हेबारे लागिले बसी खाइले नईबालिशरे सतुकु सत महाजनकर नईबाली परी संपत्ति दिन केईटारे सफा होईगला महाजन मरिबार वर्षक भितरे महाजनी आनी भी चलीगले एणिकी दामोदर एकुटिया एणे विवाह बयस होईगलानी तेणु दिने से पद्मिनी को देखागला पद्मिनी ताको भर्सना करी कहिला तमे तो निहाती अयोग्य बापा जहा कमेई थिले दिन केईटारे तमे ताको गमेई देल मो बापा तम हाथ रे बाहा देबे कौन तम ना भी मुहरे धरिबा को राजी नुहंती एणे मो बाहागर पई चारि दिग को खबर पठेलेनी तांको पसंदर पात्र मिलीगले से निश्चय मो बाहागर करदेबे मु तुमको 6 मास कंट देउछि कंट पुरीबा भितरे तमे जदि भल मनीष होई न फेरिल मु निश्चय पद्म पोखरी को डेई पड़ी जीवन झासी देबी ए कथा मने रखि थाओ दामोदर रो मुंड खराब होई गला ता आगरे एबे कर्म संकटर बेल बापा कहिथिले कर्म संकट पहुँचिले निज मन को पचारि जहा करिवु से पद्मिनी को कहिला आज मु जाउछि काली राति रे मु तुमको एठी भेटिबी आज राति रे मु भाबी के देखे कौन करि परिबी
ଦାମୋଦର ଫେରି ଆସିଲା। ରାତି ସାରା ନ ଶୋଇ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା। ବହୁତ କଥା ଭାବିଲା। ଏଣେ ପଦ୍ମିନୀ ତାକୁ 6 ମାସ କଣ୍ଟ ଦେଇଛି। 6 ମାସ ଭିତରେ ନ ଫେରିଲେ ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ହାରିଦେବ। ଶେଷରେ ସେ ସ୍ଥିର କଲା ଭାଗ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଘରୁ ଚାଲିଯିବ। ବାପା କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେବେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ ବାହାର କରିବୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯିବୁ। ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସହିତ ତାର ଭାଗ୍ୟ ବି ଉଦୟ ହୁଏ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଦାମୋଦର ପଦ୍ମିନୀକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ମନ କଥା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିସାରି ପଦ୍ମିନୀ କହିଲା, ତେବେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେଉଁଦିନ 6 ମାସ ପୂରିବ ମୁଁ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ତମେ ତ ଦୁନିଆଦାରୀ କ'ଣ ଜାଣେନା। ମୁଁ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଥିବା ଶୁଆଟିକୁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ସେ ତୁମକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବ, ବିପଦ ଆପଦରେ ସାହା ହେବ। ପଦ୍ମିନୀ ଶୁଆଟିକୁ ଦାମୋଦର ହାତରେ ଦେଲା। କେହି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାତାରାତି ଶୁଆଟିକୁ ନେଇ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏଣିକି ମର୍ମ ସଙ୍କଟର ଘଡ଼ି। ବାପା କହିଥିଲେ, ମର୍ମ ସଙ୍କଟ ଆସିଲେ 3 ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ପଚାରିବୁ। 3 ମୁଣ୍ଡିଆ କିଏ ସେ ଜାଣିନି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁଠି ଦେଖା ମିଳିବ ସେ କଥା ବି ଜାଣିନି। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ିବ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯିବ। ସେଇ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆଉ 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ମିଳିଯିବ କି? ଦାମୋଦର କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ବାଟରେ ଯାହାକୁ ଦେଖେ 3 ମୁଣ୍ଡିଆ କଥା ପଚାରେ। କିଏ ଜାଣେନି ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦିଏ। ପୁଣି କିଏ ପାଗଳ ଭାବି ତାକୁ ଖାଲି ଟିକିଏ ହଁ ଚାହିଁ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଦାମୋଦର ମନ ଦୁଃଖ କରେନି। ନାକ ସିଧା ଚାଲିଥାଏ। ଶୁଆଟି ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଥାଏ। ବାଟରେ ଫଳମୂଳ ଯାହା ପାଏ ନିଜେ ଖାଏ ଆଉ ଶୁଆକୁ ଖୁଆଏ। ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ 3 ମାସ ବିତିଗଲା। 3 ମୁଣ୍ଡିଆର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ବେଶୀ ବାଟ ଗଲେ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ସେତିକି ଦିନ ଲାଗିବ। ପଦ୍ମିନୀ କଣ୍ଟ ଦେଇଛି 6 ମାସ। ଯେତିକି ବାଟ ଆସିଲାଣି ଫେରିକି ଗଲାବେଳେ ବେଶୀ ନହେଲେ ସେତିକି ବାଟ ତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାତରେ ଆଉ ସମୟ କାହିଁ। ଦାମୋଦର ଶୁଆକୁ ପଚାରିଲା, ଆଉ କେତେ ବାଟ କିରେ? ଶୁଆ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲା, ଚାଲ ଚାଲ। ସଞ୍ଜ ହେଇ ଆସୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପଶ୍ଚିମରେ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଉଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁଳିଆ ଦିଶୁଛି। ଦାମୋଦର ଦେଖିଲା ଆଗରେ ସମୁଦ୍ର। ଆଉ ଯିବାକୁ ବାଟ କାହିଁ। ନିରାଶ ହୋଇ ସେ ଶୁଆକୁ ପଚାରିଲା, ଆଉ ରାସ୍ତା କାହିଁ? ଶୁଆ କହିଲା, ଚାଲ ଚାଲ। ଦାମୋଦର କଥା ମାନି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ବାଲି। ଆଗରେ ସମୁଦ୍ରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା 3 ମୁଣ୍ଡିଆକୁ। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ପ୍ରାୟ 160 କି 170 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାଟିଏ 2 ଆଣ୍ଠୁରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଜହ୍ନମାମୁଁକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛି। ତାର 2 ଆଣ୍ଠୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଦୂରରୁ 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ପରି ଦିଶୁଛି। ଦାମୋଦର ଭାବିଲା, ସେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତାକୁ କିଛି ନ କହି ସେ ତା ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିଗଲା। କେତେ ସମୟ ପରେ ବୃଦ୍ଧ ସାମାନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଏ? କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ଦାମୋଦର ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି କାପୁସ୍ଥ ହୋଇ କହିଲା, ମୋ ବାପା କହିଯାଇଥିଲେ, ମର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଲେ 3 ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ପଚାରିବୁ। ମୁଁ 3 ମାସ ହେଲା 3 ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଖୋଜୁଛି। ଏଣେ ପଦ୍ମିନୀ କହିଛି, 6 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ। ମୁଁ ମଣିଷ ହୋଇ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ମୋତେ ବାହା ହେବ। ମୁଁ ତ ଦରିଦ୍ର, କାଙ୍ଗାଳ, ଅଳସୁଆମୀ ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ହରେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ମର୍ମ ସଙ୍କଟ। ମୁଁ ମଣିଷ ହେବି କିପରି? ଆଉ ପଦ୍ମିନୀକୁ ବାହା ହେବି କିପରି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଦିଶୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ମୋର 3ଟି କଥା ମନେ ରଖିବୁ ଆଉ ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲିବୁ, ତୋର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମରେ ତୁ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲିବୁ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ତୁ ଦୀନ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଜହ୍ନମାମୁଁଠାରୁ ଶିଖିଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ବସିଛି। ମୁଁ କହିଥିବା କଥାକୁ ତୁ ଯଦି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବୁ, ତେବେ ତୋର ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କଥା କହି ବୃଦ୍ଧ ପୁଣି ନିଜ ଆଣ୍ଠୁ ମଝିରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଲେ। ପୁଣି 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ପରି ଦେଖାଗଲା ସେ। ଦାମୋଦର ଶୁଆକୁ ଚାହିଁଲା। ଶୁଆ କହିଲା, ଚାଲ ଚାଲ। ଦୁହେଁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଲିଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦାମୋଦରର ପାଦ ଦୁଇଟି ଛିଣ୍ଡି ରକ୍ତାକ୍ତ। ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ମଇଳାରେ କଚଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ଠାଏ ଠାଏ ଚିରିଗଲାଣି। ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାରେ
ଜଣେ ଘୋଡ଼ା ବେପାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେଲା। ଘୋଡ଼ା ବେପାରୀ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ। ଦାମୋଦରକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲେ, ବାପା, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ତୁମର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି? ଦାମୋଦର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସବୁ କଥା କହିଗଲା। ଘୋଡ଼ା ବେପାରୀ କହିଲେ, ତମକୁ ତ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ଯିବ କିପରି? ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଦେଉଛି, ତମେ ତା ପିଠିରେ ବସି ଆରାମରେ ଯାଇପାରିବ। ଦାମୋଦର କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ କଉଡ଼ିଟିଏ ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଘୋଡ଼ା କିଣିବି କିପରି? ଘୋଡ଼ା ବେପାରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆ ବୁଲୁଛି। କେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇଯିବି, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଉଣା ମୋତେ ଦେଇଦେବ। ଦାମୋଦର ରାଜି ହେଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ ତାକୁ ଭଲ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ବି ଓଡ଼ିଆ କରି ତାକୁ ଦେଲେ। ଭଲ ପୋଷାକଟିଏ ବି ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାକୁ ତରବାରୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଦାମୋଦର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଅଣ୍ଟାରେ ତରବାରୀଟି ଝୁଲେଇ ଦେଲା, ଠିକ୍ କୋଉ ଦେଶର ରାଜକୁମାର ପରି ଦେଖାଗଲା। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଫେରନ୍ତା ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସି ବସି ଦାମୋଦର ଅଣ୍ଟା ପିଠି ବିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଉଦି ଉଦିଆ ଦ୍ୱିପହର। ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ସେ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଅଟକାଇଲା। ଘୋଡ଼ା ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଚରିବା ପାଇଁ। ଶୁଆଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନିଜେ କିଛି ଖାଇଲା। ନିଦରେ ଆଖି ମୁଦି ହେଇ ଆସୁଥାଏ। ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଗଲା ସେ। କେତେବେଳେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଶୁଆ ଡାକ ଶୁଣି ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଶୁଆ କହୁଛି, ଚାଲ ଚାଲ। ଦାମୋଦର ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିଲା, ରାଜାଙ୍କର କରନ୍ଦାଜମାନେ ତାକୁ ଘେରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଛନ୍ତି। ଦାମୋଦରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଦେଖି ସେମାନେ ତାକୁ କହିଲେ, ଚାଲ, ରାଜାଙ୍କ ହୁକୁମ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦାମୋଦର ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ରାଜା ବୁଢ଼ା ହୋଇ ଆସିଲେଣି। ଦେହ ହାତ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଚଳ। ଦାମୋଦରକୁ ତାଟକା କରି ରାଜା ତାକୁ ସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ। କୋଉଠି ଘର, କୋଉଠୁ ଆସିଲ, କୋଉଠିକି ଯିବ, ଏମିତି କେତେ କଥା। ଦାମୋଦର ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ କଥା କହିଗଲା। ରାଜା କହିଲେ, ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ଅପୁତ୍ରିକ, ଏଥି ସାଙ୍ଗକୁ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଅକର୍ମଣ୍ୟ। କୁଳଦେବତା ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ କହିଥିଲେ, ରାଜପୁତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଅନାଥ ଯୁବକ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବ। ସେ ହେବ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ତେଣୁ ହେ ଯୁବକ, ତମେ ହେଲ ମୋର ଧର୍ମପୁତ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତାପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କୋଟୱାଳଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଅତିଥି ଗୃହରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଏହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରିପାରିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବି। ଦାମୋଦର କହିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମିନୀ ପାଖରେ ବଚନବଦ୍ଧ। 6 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ତା ନିକଟରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ। 6 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 20 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁତ୍ର। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଅ ରାଜମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର ବାଗଦତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ମୋର ପୁତ୍ରବଧୂ, ପୁଣି ଏ ରାଜ୍ୟର ପାଟରାଣୀ ହେବେ। ରାଜମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଦାମୋଦର କହିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ପାଖକୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବି। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଦେହ ରଖି କରକନ୍ଦାଜ ଓ କୋଟୱାଳ ତୁମଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରହି ତୁମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦାମୋଦର ରାଜାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲା। ଏଣେ ପାଣି ସୁଅ ପରି ଦିନ ବିତିବାରେ ଲାଗିଛି। ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି। ଦାମୋଦର ଭାବିଲା, ନା, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୋତେ ଆଜି ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ହରାଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମିନୀକୁ ହରାଇ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ରାଣୀ କହିଲେ, ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କର ବାପା, ତୋ ଶୁଆଟିକୁ କାଲି ସକାଳେ ଆଗ ପଦ୍ମିନୀ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତୋର ଟିକିଏ ଡେରି ହୋଇଗଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦାମୋଦର ସେଇଆ କଲା। ପରଦିନ ଭୋର ଭୋର ଶୁଆଟିକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ପଦ୍ମିନୀ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଶୁଆ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଦାମୋଦରକୁ ରାଜପୁଅ ପୋଷାକରେ ସଜେଇ ଦିଆଗଲା। ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ବାହାରିଲା ସେ। ପଛେ ପଛେ କୋଟୱାଳ କନ୍ଦାଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଉଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 100 କଦମର ଦୂର। ଏଣେ ଖରା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆହୁରି ଅନେକ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଦାମୋଦର ଘୋଡ଼ାକୁ କହିଲା, ଦେଖ,
ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ମରଣର ଦିନ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ପଦ୍ମିନୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ। ମୁଁ ଜାଣେ ତତେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଥକି ପଡ଼ିଲୁଣି ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଜମା ବି ସମୟ ନାହିଁ। ଘୋଡ଼ା ବୋଧ ହୁଏ ବୁଝିପାରିଲା। ପବନ ବେଗରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା ସେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ତେଣେ ପଦ୍ମିନୀ ଦେଖିଲା ଦାମୋଦର ଫେରି ନାହିଁ। ଏଣେ କଣ୍ଟ ପୂରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେ ସ୍ଥିର କଲା ତାକୁ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାପାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିଟାଉଟିଏ ଲେଖିଲା। ଗୃହଦେବତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିଆ ଗଲାଣି। ଲୁଚି ଲୁଚି ଘର ପଛ କବାଟ ବାଟେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। କିଏ କହୁଛି ରହ ରହ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀର ଶୁଆ ଆସି ତା ହାତ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଶୁଆ କହୁଛି ରହ ରହ। ପଦ୍ମିନୀ ଦଣ୍ଡେ ଠିଆ ହେଲା। ଶୁଆକୁ କଅଁଳେଇ ପଚାରିଲା, ଦାମୋଦର କ'ଣ ଫେରି ଆସୁଛି? ଶୁଆ କହିଲା, ଚାଲ ଚାଲ, ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଏହି ସମୟରେ ଦାମୋଦର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପଦ୍ମିନୀକୁ କହିଲା, ସେ ରାଜା ହୋଇ ଫେରି ଆସିଛି। ପଦ୍ମିନୀର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ପଚାରିଲା, ମୋତେ ମିଛ କହୁନାହ ତ? ଦାମୋଦର ପଛକୁ ହାତ ଦେଖାଇ କହିଲା, ହେଇ ଦେଖ, ମୋ ରାଜ୍ୟର କଟୁଆଳ ଆଉ କରନ୍ଦାଜମାନେ କେମିତି ଧୂଳି ଉଡ଼େଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦାମୋଦର ଫେରି ଆସିଛି ବୋଲି ଶୁଣି ପଦ୍ମିନୀର ବାପା ରାଗରେ ଫାଟି ପଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ଗୋଟିଏ କଙ୍ଗାଳ ହାତରେ ନିଜ ଝିଅକୁ ସଅଁପି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ କଟୁଆଳ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ରାଜାଙ୍କ ଚିଟାଉଟି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଚିଟାଉରେ ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମିନୀ ବାପାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନିମିଷକେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ଲାଗିଗଲେ। କଟୁଆଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ। ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ। ହଠାତ୍ ରାଜମହଲ ପଦ୍ମଗନ୍ଧରେ ପୂରି ଉଠିଲା। ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲେ। କଟୁଆଳ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମହାରାଜ। ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ ଓ ଏ ରାଜ୍ୟର ଯୁବରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ। ସେ ପାଲିଙ୍କିରେ ରାଜମହଲ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପଦ୍ମଗନ୍ଧ ଖେଳି ଯାଉଛି। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଗଲେ। ପଦ୍ମିନୀ ପାଲିଙ୍କିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ଶୁଆ କହିଲା, ଚାଲ ଚାଲ। ପଦ୍ମିନୀ ଆଗେଇ ଆସି ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ରାଣୀ ସ୍ନେହରେ ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ। ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କୁ ପଚାରି ଭଲ ଦିନ ଦେଖି ଦାମୋଦର ଓ ପଦ୍ମିନୀର ବାହାଘର ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ସାରା ମହୋତ୍ସବ ଲାଗିଲା। ପଦ୍ମିନୀ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଦାମୋଦରକୁ କହିଲା, ଶୁଆର ଫେରିବା ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ଡେରି ହେଇଥିଲେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ମୋ ଶବ ଭାସୁଥାନ୍ତା। ଦାମୋଦର ହସି ହସି କହିଲା, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ତମେ ମୋତେ ଆଉ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତ କୁଆଡ଼େ? ଶୁଆ କେଓ କେଓ ହୋଇ କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ କହିଗଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଚାଲ ଚାଲ। ପଦ୍ମିନୀ କହିଲା, ଶୁଆ କହୁଛି, ସେଦିନ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ଡେରି ହୋଇଥିଲେ ଭୋକ ଶେଷରେ ମୋ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଆଜି ମୋତେ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବା ଚାଲ। ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ। ବଦଳା